to be print on console. That is going to be print on console. Simple logic is there. You have to call the input method. Go fast, guys. What is the logic you have to implement? You have to take two things as a input. तुम्हाला दोन गोष्टी इनपुट घ्यायच्या आहेत. That is enter your email and enter your password. What you have to take as an input? First you have to take email as an input and second you have to take password as an input. दोन गोष्टी इनपुट घ्यायचे. आता मी काय बोलतो थोडं लक्ष द्या. What I want to say. जर ईमेलची व्हॅल्यू ऍडमिन असेल आणि पासवर्डची पण व्हॅल्यू काय असेल ऍडमिन असेल. जर मी एंटर करताना ईमेलची व्हॅल्यू काय एंटर केली ऍडमिन आणि पासवर्डची पण व्हॅल्यू काय एंटर केली ऍडमिन, तर मेसेज आला पाहिजे व्हॅलिड युजर. आणि मी जर याच्या व्यतिरिक्त काही दुसरी व्हॅल्यू एंटर केली तर मेसेज आला पाहिजे इनव्हॅलिड युजर. गेटिंग माय पॉइंट? व्हॉट यू डू? वी हॅव टू टॉक अबाउट व्हॅलिड युजर अँड इनव्हॅलिड युजर. लॉगिन पॅनल वी आर गोइंग टू बी डेव्हलप. लॉगिन पॅनल, ऍडमिन लॉगिन पॅनल बनवायचं आपल्याला. दोन गोष्टी आपण इनपुट घेतोय. फर्स्ट वी आर टेकन एंटर ईमेल and second you have to take enter password. So when we have say enter your email, so you have to pass admin, enter your password admin. If both are matched, we say valid user. Okay. If it is not admin admin, apart from this it is a invalid user. Clear का? करता येईल का? Yes or no? Go fast. Let's see who will be do it first. Go fast. Let's check who will be do it first. कोणाला पुढे simple logic is there to work out. You have to take the two input from console. पहिल्याची व्हॅल्यू ऍडमिन असेल आणि दुसऱ्याची पण व्हॅल्यू ऍडमिन असेल तर आपण काय म्हणूया व्हॅलिड युजर. आणि असं नसेल तर आपण म्हणूया इनव्हॅलिड युजर. सिंपल लॉजिक इज देयर टू गो. You have to take two things as an input. First, you have to take email as an input, and second, you have to take password as an input. Email की value admin असेल आणि password की पण value admin असेल. So we have to say it is a valid user, else we have to say it is an invalid user. Simple logic is there to go. You have to take two things as input. Order put. Done. अभी ABCD की बात कर रहे हैं. गायत्री क्लास केलं तर होत राईट. तुम्हाला असं नाही पाहिजे ना. ईमेलची व्हॅल्यू ऍडमिन आणि पासवर्डची पण व्हॅल्यू ऍडमिन. तुम्ही ईमेलची व्हॅल्यू ऍडमिन टाकली, पासवर्डची व्हॅल्यू ऍडमिन 1 टाकली तर
ऑलरेडी सिंगल आउटपुट देते सिंगल आउटपुट नाही क्या म्हणतोय की जर पहिल्या ईमेलची व्हॅल्यू ऍडमिन असेल आणि दुसऱ्या ईमेलची पण व्हॅल्यू पासवर्डची व्हॅल्यू ऍडमिन असेल तर व्हॅल्यू क्लिअर का go fast you have to write down a simple program. Done ka? Should I explain? Shall we explain? Listen. Anyone got the output? Yes guys. Anyone of you got the output? Yes sir. Ankit, share the program into the group. Let me check. Please share the screenshot into the group. Wait sir, I'm just getting one error while again executing. Wait a minute, I'm just No, str1 file no. str1 is equals to str2 is not a logic. Chalo, let me explain you how we can execute. Guys, Jay, have you got the output? Jay, सर मैंने ये करा कि एक यूजर और पासवर्ड पहले सेव कर लिया, फिर चेक कर रहा है जो पासवर्ड डालेगा वो सही है क्या दोनों, अगर दोनों सही होगा तो no. Simple logic. Listen to all of you. All software developers. लक्ष द्या. Simple logic आहे. मी काय बोललोय, जर ईमेलची व्हॅल्यू काय असेल ऍडमिन आणि पासवर्डची व्हॅल्यू काय असेल इफ व्हॅल्यू ऑफ ईमेल इज ऍडमिन and if value of password is also clear na yes or no so how we have to write down if value of str1 is equals to double quotes admin and value of str2 is equals to again admin then colon what we have to write down print double quotes valid user okay and else I am going to be write down print invalid user. Getting my point? Yes or no? So let's run here and check here. आता मी याला रन करतोय आणि चेक करतोय, काहीच नाही, सिंपल लॉजिक होतं. What it says, see and is not accepted, so you have to pass here and. See, enter email admin, enter password admin, valid user. I run it again, enter email admin, okay, and enter password admin11, what invalid user. क्लिअर का? काहीच नाही. इथे मी चेक केला की str1 ची व्हॅल्यू काय आहे, ऍडमिन आहे का, आणि str2 ची व्हॅल्यू ऍडमिन आहे का. these are the things we have about. Okay, I just check value of str1 is admin and value of str2 is also admin, then and only we can go for it. Clear? Okay, so जेव्हा दोन्ही कंडिशन ट्रू होतील तेव्हा and एक्झिक्यूट होईल. it will execute when the both conditions are going to become true. It will execute when both conditions are going to become true, then and only then it will going to be executed, else it won't execute. That's a simple one. Go fast.
You have to take two number as an input. Enter first number and enter second number. ओके, मी इथे इनपुट घेतलाय फर्स्ट नंबर आणि नंतर इनपुट घेतोय सेकंड नंबर. दोन नंबर मी काय घेतले, इनपुट घेतले. आता हे दोन नंबर इनपुट घेतल्यानंतर मी काय करतोय पहा, इथे जर मी या दोघांची ॲडिशन परफॉर्म केली, str3 इज इक्वल्स टू str1 प्लस str2 and just going to be print in bracket str3. What is the output we are getting? See. So I am just entering here 12, 34. What it print? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. दोघांचं काय झालंय? कॉन्कॅटिनेशन. कॉन्कॅटिनेशन काय म्हणतात त्याला? काय म्हणतात? जर दोन स्ट्रिंग व्हॅल्यूला तुम्ही एकत्र करत असाल तर त्याला काय म्हणतात? लक्षात आलंय ना? एक डिजिट होता 1 2, दुसरा डिजिट आहे 3 4. दोघांना कंपेअर केलं, दोघांना जर ऍड केलं तर त्यांचं कॉन्कॅटिनेशन होईल. वी आर गेटिंग str3. एम आय क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर ना? सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू परफॉर्म एडिशन and addition is always perform on Numbers. addition is always perform on Numbers, integers. मी म्हटलं TEN 10 प्लस TEN 10 सांगा किती? म्हणा TW8 DY 20. असं होतं का? नाही ना, आमच्याकडे नाही होत. तुमच्याकडे होतं का? नाही. सो यू नीड व्हॉट? अरिथमेटिक ना? असं नो? प्लस मायनस डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन मॉड्युलस हे ऑपरेशन नेहमी कशावर परफॉर्म होतात? कशावर? इंटिजर टाइप ऑफ डेटावर. कशावर? इंटिजर म्हणजे काय? नंबर. म्हणजे काय? नंबर. पण इथे जेव्हा आपण प्रोग्रामला वर्कआउट करून आलो, या प्रोग्राम मध्ये जे आपला इनपुट जे इथे भेटून आलं str1 मध्ये ते इंटिजर आहे की स्ट्रिंग आहे? काय आहे? म्हणजे आपल्याला याला कन्वर्ट करावं लागेल कशामध्ये? कशामध्ये? इंटिजर मध्ये. इंटिजर मध्ये ना? मग याला कन्वर्ट कसं करायला इंटिजर मध्ये? सिंपल लॉजिक इज देयर. int in bracket first str1 plus int in bracket second str2. Is that clear? int str1 plus int str2 दोघांची जर ॲडिशन केली तर आता what we are getting, see, I enter here 12, I enter here 34, output is clear का? yes or no? मग मी फक्त इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायसाठी काय लिहिलं? int ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट, int ओपनिंग ब्रॅकेट अँड क्लोजिंग ब्रॅकेट. याला काय म्हणतात? Type convert. what we call it as an टाइप कास्टिंग. याला आपण काय म्हणतो? टाइप कास्टिंग. काय म्हणतो? टाइप कास्टिंग म्हणजे काय? चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ व्हेरिएबल फ्रॉम one data type to another data type. Changing the data type of variable from one data type to another data type called as clear ka? yes or no? Likewise we are going to be workout, likewise we are going to be execute. त्यालाच म्हणतात टाइप कास्टिंग. एक्झिक्यूट पास करा. Then the next program you have to write down. The next program easy है. You have to work out on that. Go fast. हेलो. हाँ बेटा. सर मुझे पूछना था कि इट इज नॉट रिलेटेड टू द करंट टॉपिक विच हैव बीन गोइंग ऑन. Means मुझे पूछना था कि पाइथन में program you have to write down. You have to take the input from console and check it is given, even or odd. Simple logic. We are working with the admin panel. Simple thing is that take the input from console and check whether given number is
even or odd. Program. So done. Already we have worked out how to take the input from console. We have worked out. Okay. And how to check whether the even or odd, that also we have worked out. दोन प्रोग्राम तुम्हाला combine करायचे. Okay, you have to combine the both program only. That's a simple story. Simple logic is there. Logic. जेवढे जास्त प्रोग्राम्स कराल तेवढे जास्त लॉजिक बिल्डअप होत जाईल. सिंपल थिंग यू हॅव टू वर्क आउट. हेलो, एक प्रोग्राम जो डाला है ना, इंटर नंबर 2 नंबर, वहाँ पे प्रिंट भी करना होगा ना, इवन और ऑड तो प्रिंट करा ही नहीं वहाँ. चलो डन का. Got the output? Yes sir, got the output. Put the screenshot into the group. Let me check. Should I explain? Numbers of programs we have to work out on this. सांगू आले का बेटा? प्रॅक्टिस वाढवा. प्रॅक्टिस करावं लागेल ना. प्रॅक्टिस शिवाय पर्याय नाही आहे. हां, लिसन. Here what the thing we have to do, what the thing we have to execute. Listen to me carefully. Now we just want to execute the simple one. काय करायचं आहे मला? इनपुट दिलेला नंबर चेक करायचा आहे, इवन आहे की ऑड आहे. ओके, याच्या आधी आपण एक प्रोग्राम केला होता, आठवत आहे? त्याच्यामध्ये आपण तो दिलेला नंबर इवन आहे की ऑड आहे चेक केलं होतं. कसं? मॉड्युलस ऑपरेटर वापरून, राईट ना. मग आता पहा, आपण जेव्हा कन्सोलवरनं नंबर इनपुट घेऊ, एंटर अ नंबर, मी काय म्हटलंय, एंटर अ नंबर, तो कशामध्ये स्टोर होईल? कशामध्ये? str1 नावाच्या व्हॅल्यूमध्ये. त्याचा डेटा टाइप स्ट्रिंग असेल. मॉड्युलस ऑपरेटर स्ट्रिंगवर अप्लाय करू शकता का? नाही. काय करावं लागेल? कन्वर्ट करावं लागेल. कशामध्ये? इंटिजर मध्ये. काही लोकांनी अप्लाय केला असेल, राईट. डायरेक्ट str1 मॉड्युलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, राईट ना. हां, सो here we need to convert into integer. How? Again I use the same method, str1. आता मी लिहितोय if जर a मॉड्युलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 असेल तर काय झालं पाहिजे? What we have to print? It is even. Okay. Else we have to write down it is odd. Clear ka? Now let's run and check how we can work out. Enter a number 23
इट इज ऑर. str3 is not defined. हा प्रिंट आहे माझा म्हणून एरर येतोय. सो वी कॅन राईट डाऊन लाईक दिस वन. वेदर इट इज इवन और ऑड वी कॅन जस्ट चेक वन दिस स्टोरी. एंटर अ नंबर. लेट्स से एंटर 22. सो इट से इट इज इवन. Am I clear? Cleared all of you? Yes or no? चलो executed done. हाँ now next program. फास्टली हात चालवायचे आता. फास्ट आउटपुट आले पाहिजे. यू हॅव टू टेक 2 नंबर इनपुट फ्रॉम कन्सोल. हा झालाय का सांगा मला की थांबू. कंप्लीट ऑल ऑफ यू. करा फास्ट. गो गाइस फास्ट. दोज हू आर नॉट एट कंप्लीटेड एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. विल वेट फॉर दैट. Enter take 2 numbers from console. Wait for others. Let them finish. Guys, done ka? Now the next program. Listen. Take 2 number as an input and find the largest number among them. Clear का program काय? 2 नंबर इनपुट घ्यायचे. 2 नंबर इनपुट घेतल्यानंतर त्या दोघांमधला लार्जेस्ट नंबर प्रिंट झाला पाहिजे. You take the 2 number, enter a value of A, enter value of B. जर A ची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल तर A इज ग्रेटर दॅन B आणि B इज ग्रेटर असेल तर B इज ग्रेटर दॅन A. गेटिंग माय पॉइंट? एक्झिक्यूट. You have to take the 2 numbers as an input from console. Take the 2 numbers as an input from console and check which one is greater. Go fast. Done, sir. Done का? Simple logic. तुला समझे? कर पुढचा. काय म्हणणार हे मी लॉजिक बरोबर. इनपुट आहे तो डेटा घेतला एसटीआर मध्ये तो नाही इनपुट घेतल्यानंतर तो स्टोअर कशामध्ये झाला त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करावा आहे इंटिजर कशामध्ये कोणाला एसटीआर म्हणतात कशामध्ये कोणाला कशामध्ये कोणाला कशामध्ये काय INP of what STR कसं काय आता
Write down a program to take input from console and check which one is greater. Go fast. You have to write down a program to take input from console and check which number is greater. You have to write down a program and check which one is greater. Go fast. You are done. Done. And what is greater? Else what is condition? Else what is condition? What is else? होता है बेटा? हाँ इंटीजर है ना? थ्री इंटीजर. इधर है राइट तुम्हारे? इधर है ऐसा नहीं है. Next. फक्त एक. बराबर? आंसर बी. 5 into 3. 5 into 3. ये था. चलो डन. ऐसा है? ऐसा है ना? जमते बेटा तुम्हारा? You have to take two numbers as an input from console and you have to check which one is greater. कुठला नंबर greater है ये आपला क्रॉस चेक करायचं. Let me know once it is done. इनपुट घ्यावा लागतो बरोबर का असं नो मग मी काय घेतो इथे लेट्स से num1 इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर. इथे num1 घ्या num2 घ्या a घ्या b घ्या काही घ्या ते व्हेरिएबलचं नाव आहे. गेटिंग माय पॉइंट. इट्स अ नेम ऑफ व्हेरिएबल. इट्स अ नेम ऑफ व्हेरिएबल. यू नो नीड टू वरी अबाउट दॅट वन. ओके हां देन आता मी परत काय करतोय इथे मी म्हणतोय एंटर num2 ॲज वेल. num2 enter second number, enter a first number, first first number, enter a second number. ठीक आहे. आता दोन्ही भेटले. आता दोघांना काय करावं लागेल आपल्याला इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. मग मी कसं कन्वर्ट करतो लेट्स से n1 इज इक्वल टू व्हॉट int ऑफ num1. हा कारण ग्रेटर दॅन काढायसाठी पण आपल्याला इंटिजरच व्हॅल्यू लागतील. क्लिअर का? yes or no? so I need to convert it into integer. I need to convert it into integer. मग n1 घेतलं. n2 is equals to again going to be write down int of num2. आता मी लिहितोय if जर काय n1 ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन असेल n2 तर काय लिहा प्रिंट कोण n1 कॉमा डबल कोट्स इज ग्रेटर greater ग्रेटर. ओके आणि तसं नसेल तर मग मी कंडिशन काय देईल एल्स ची. ओके ना. प्रिंट n2 इज ग्रेटर. गेटिंग माय पॉइंट. सो लेट्स रन and check. So let me close. Let me run it again. Here enter a number first 12 34. So what it says 34 is greater. I run it again. आता आपण काय करू पहिला नंबर लार्ज पास करू. सेकंड इज लेस. So 45 is greater. Clear का? Go fast. Execute. Those who are not completed. Then the next one logic again quite complex. अशा नंतर जो लॉजिक याचा लॉजिक डिपेंड आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं किचकट आहे. Go fast. Those who are not yet completed. सर इंटीजर आपण इनपुटच्या आधी पण घेऊ शकतो ना? काय म्हणलं बेटा? लिहू शकतो. यू कॅन राईट डाऊन. आता एक असं समजत नाही ना एकदम कॉम्प्लेक्स होऊन जाईल. अच्छा हां. टू अंडरस्टँड फॉर इच अँड एव्हरी. जमते का? Which one is greater? You can write down the program. Go fast. आणि आता जसं जसं समोर जाऊ ना तसं तसे प्रोग्राम्स वाढत जातील. हां द नेक्स्ट प्रोग्राम सांगू का? डन का ऑल ऑफ यू? सांगू? 3 नंबर इनपुट घ्यायचे. किती? 3 नंबर. आणि तिघांमधला मला लार्जेस्ट नंबर काढून पाहिजे. क्लियर ना?
You have to take the 3 numbers as an input, 3 numbers, and determine the largest number among 3. You have to take 3 number as an input from console, and you have to determine largest among 3. Largest among 3. तिघांमधला largest number. मेंटोस खाओ, च्यवनप्राश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ओके, और आउटपुट लाओ. Go fast, guys. You have to take the 3 numbers as an input from console, and you have to work out for its execution. Go fast. You have to take 3 numbers. I hope you guys can do it. Go fast.